سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیں جنرل صاحب سے اپنی بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جنرل صاحب، ویکیپیڈیا رشیا کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ پر مضمون لکھتے ہوئے وہ آن لائن یہ الزام لگاتے ہیں کہ جنرل حمید گل امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، سی آئی اے کے پیسوں کو استعمال کرتے رہے، سی آئی اے کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا اپنی دلچسپی ہوگی، لیکن پاکستان کی اپنی دلچسپی تھی۔ پاکستان کے بارڈر کے اوپر ایک سپر پاور خواہ مخواہ ایک غریب اسلامی ملک، ہمسایہ ملک، برادر ملک، جس کے ساتھ ہمارا کوئی 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اگر وہ وہاں کامیاب ہو جاتے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ تو ایک اسٹریٹجسٹ کو یہ سوچنی پڑتی ہے۔ تو اس میں یہ جو ان کا خیال ہے کہ امریکن ڈالر وہ آتے تھے امریکہ کے، وہ کہاں سے آتے تھے؟ میرا اللہ تعالیٰ فراہم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اسباب بنایا۔ سر، سی آئی اے فراہم کرتی تھی یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ۔ سٹنگر انہوں نے میسائل دیے، جن کو آج دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان کو سٹنگر میسائل دیے انہوں نے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دی انہوں نے، جس کی وجہ سے سوویت یونین کے بہت نقصان ہوا اور ان کو شکست کھانی پڑی۔ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ سٹنگر میزائل اب طالبان کے ہاتھ لگ گئے۔ کچھ ہیں بالکل آئے تھے، پتہ نہیں اب ان کی کیا افادیت ہے، مجھے یہ نہیں پتا، کیونکہ ہر ایک ویپن کی ایک لائف ہوتی ہے اور یہ بہت ہائی ٹیک چیزیں ہوتی ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی، کیونکہ سٹنگر تو کرسٹینا روکا کا ایک پروگرام تھا جس کا نام تھا ٹروجن ہارس، اور جس میں یہ 2 لاکھ ڈالر کے ایک سٹنگر خریدتے رہے ہیں، واپس خریدتے رہے ہیں امریکن۔ تو اگر اتنے اہم تھے تو دیے کیوں تھے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا یہ سارا سب کچھ۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، میرا تو یقین ہے کہ یہ نہ امریکہ تھا نہ کچھ اور تھا، اگرچہ آدھا پیسہ سعودی عربیہ دے رہا تھا اس کے لیے، اور چین ہماری مدد کر رہا تھا۔ اور یہ کہنا کہ میں ایجنٹ ہوں، میں کسی کا ایجنٹ ہوں، میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں، کل بھی تھا، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ سر، چین کو کیا وہاں پر خدشات تھے روس کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ بات کو سمجھ رہا تھا۔ ایک تو پاکستان کی طرف جو خطرات بڑھ رہے تھے، پاکستان ان کا بہت ہی قریبی دوست ہے، اور یہ سمجھنی چاہیے بات ہمیں کہ کیسے ایک کمیونسٹ کنٹری کے خلاف چین جو تھا وہ پاکستان کی حمایت کر رہا تھا اس سلسلے میں۔ اب وہ تو نہیں پیسے لے رہے تھے، وہ بھی مدد کر رہے تھے ہماری، تو اس میں ہمارے سراسر مفادات تھے، پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات تھے، اور اللہ نے بڑی کامیابی دی۔ یہ جب کبھی بھی تاریخ جو ہے لکھی جائے گی، بالکل بے طرف ہو کے لکھی جائے گی، جب یہ امریکہ جو دوسری سپر پاور ہے یہ بھی تھک ہار کے واپس چلے جائیں گے، اس کے بعد اصلی جو تاریخ ہے وہ لکھی جائے گی، تو انشاءاللہ اس کے اندر اس ناچیز کا جو ہے وہ کردار صحیح طور پہ سامنے آئے گا۔ جنرل صاحب، کل پاکستان کی آرمی میں طالبان کی حمایت بدرجہ عتم موجود تھی، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی طالبان کو ہم گوانتانامو بھجوانے میں بہت انٹرسٹڈ ہیں۔ اتنے بڑے سر پالیسی ڈیفرنس کے ساتھ کیا آئندہ کوئی پاکستان کی آرمی کی اسٹریٹجی کے لیے کام کرنے پر تیار ہوگا؟ جی ہاں، یہ 9/11 کے بعد جو فیصلہ کیا گیا، میرا خیال ہے کہ یہ ہماری نسلوں کے لیے بہت مہلک ہے، اور آئندہ بھی جانے کے لیے نسلیں ہماری جو مستقبل میں آئیں گی وہ غالباً اس کے اوپر شرمسار ہوں گی، کیونکہ یہ ہم نے خوف تلے یہ پالیسی بنائی، ہم خوف زدہ ہو گئے، ہمارے حکمران خوف زدہ ہو گئے، قوم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، قوم تو ابھی تک محروم ہے اس علم سے کہ آخر یہ کیوں فیصلہ کیا گیا۔ خود امریکن بھی حیران تھے کہ ہم نے تمام ان کی شرائط کیوں اتنی جلدی مان لی۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ یہ جو یو ٹرن لیا گیا وہ پاکستان کے مفادات کو کسی طریقے سے بھی سیٹسفائی نہیں کر سکا۔ مثلا یہ کہ کشمیر کا معاملہ تھا وہ اور بھی خراب ہو گیا، حالانکہ وہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اور جب ہمارے صدر صاحب نے یہ اس وقت تقریر کی تھی غالباً اپنے فیصلے کے دفاع میں، 19 ستمبر کو قوم کو خطاب کیا تھا، اس میں کہا تھا میں کور انٹرسٹ کو بچانا چاہتا ہوں، اس میں کشمیر آتا ہے، ہمارا نیوکلیر آتا ہے، اور ہمارے جو اپنے قوم کے اندر وہ ہیں معاشی کنڈیشن تھی وہ تھی،
ना तो लोन राइट ऑफ करवाए गए, वो अब बढ़ के $42 अरब हो गए हमारे लोन बढ़ते चले जा रहे हैं ना, कम तो नहीं हुए। तो क्या फायदा हमें हुआ इस सारी एक्सरसाइज का। कश्मीर का मसला जो है इतना उलझ गया कि वो तहरीक आज़ादी दहशतगर्दी बन के रह गई और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। न्यूक्लियर का ये आलम है कि इंडिया के न्यूक्लियर क्लब में शामिल कर लिया गया है, उनकी न्यूक्लियर हैसियत को तस्लीम कर लिया गया है, पाकिस्तान अभी तक उससे बाहर है। हमारे ऊपर आए दिन दबाव आता है कि आज हमला करते हैं या कल हमला करते हैं, अंदरूनी तौर पे इंतशार है। वो जो हमारे दोस्त थे वो अब दुश्मन बन के खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अपने ही दोस्तों के साथ लड़ाई में मुलविस है। तो ये कैफियत, इसके जो नेट रिजल्ट है ये 6-7 साल के बाद, ये 6 साल के बाद, वो आपके सामने है। आप बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, ये गलत फैसला हुआ, मैंने इसके ऊपर एतराज किया, मैंने आवाज बुलंद की, आज भी बुलंद कर रहा हूं। सर क्या वजह है कि पाकिस्तान की तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद भी अमेरिका ने भारत से एटमी मुआहदा कर लिया? देखिए, वो नेचुरल फ्रेंड्स हैं, हमारे नेचुरल फ्रेंड्स नहीं है। यानी जिसको कहते हैं ना फितरी, उनका जो इल्हाक बनता है भारत के साथ। वजह क्या है कि भारत का जो ब्राह्मणिज्म है वो इंपीरियलिज्म की एक और शक्ल है। जो ग्लोबल इंपीरियलिज्म है अमेरिका के, जो उसका फ्लैग बेयरर कह लें आप उसको, जो उसका सरखील है इस वक्त ग्लोबल इंपीरियलिज्म का, अमेरिका है। और ब्राह्मणिज्म जो है, जो 2.5% ब्राह्मण भारत के अंदर है, जो शूद्रों के ऊपर भी चढ़ाई करते हैं, जो मुसलमानों पे भी करते हैं, सिखों पे भी करते हैं और ईसाइयों के ऊपर भी करते हैं, हैरत अंगेज तौर के ऊपर उनके ऊपर भी चढ़ाई करते हैं और उनके कुचल के रखा हुआ है सदियों से। तो ये इंपीरियलिस्ट, उनके जो अंदर एक जबिल्लत है उसका नेचुरल इल्हाक उनके साथ बनता है। जो रूस के साथ उनकी ताल्लुकात थे, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के साथ, जो नेहरू का दावा था कि हम सोशलिस्ट कंट्री है, वो कहाँ गया? आज भारत एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन के उभर रहा है। मनमोहन सिंह बिल्कुल बैन ही, जैसे कि शौकत अजीज साहब वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदा हैं यहाँ पे, ऐसे ही मनमोहन सिंह इंडिया के अंदर वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदा, ही वाज वर्ल्ड बैंक एम्प्लॉय। तो ये आप देखें कि एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है और भारत का उनके साथ एक नेचुरल इल्हाक बनता था। हमें अमेरिका ने हम उस वक्त पसंद फरमाया जब हम उनके काम आ सकते थे और जिस हद तक काम आ सकते थे। जब काम कर लेते हैं तो फिर हमें टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आता है, लेकिन हुक्मरान जो अपने इक़्तिदार के लिए लालच, कोई ऐसा हुक्मरान हमें मिला नहीं जो अपने इक़्तिदार को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। सर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जमहूरी हुकूमतों से ज्यादा हुकूमत करती रही है, क्या ये सच नहीं? इसमें शुबा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। फैसले लेने के लिए कभी एस्टेब्लिशमेंट ने किसी से पूछा है आज तक? इसीलिए अमेरिका जो है वो डिक्टेटरों को पसंद करता है ऐसे ममालिक में, क्योंकि एक फर्द वाहिद ने फैसला करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वो आर्मी चीफ को बहुत अपनी मर्जी से, जो वो यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता, अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। सर आपको पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनाया जा रहा था एक दौर में और मशवरे जारी थे, क्यों ये फैसला नहीं हो सका कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं? अमेरिका को पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं बनाया गया। अमेरिका ने इनकार कर दिया आपको आर्मी चीफ बनाने से? हर कोई जानता है, मिठाइयाँ तकसीम हुई जब मैं नहीं बना, इंडियन एम्बेसीज के अंदर मिठाइयाँ तकसीम हुई, लोग गवाह हैं, लिखा लोगों ने इसके ऊपर, मैंने नहीं लिखा। हिकमत यार ने भी कुछ लिखा था, हिकमत यार साहब की किताब में भी है जिक्र के गुलाम इसहाक खान ने कहा कि अमेरिका पसंद नहीं करेगा। हिकमत यार ने लिखा कि उन्होंने गुलाम इसहाक खान को यह कहा था कि जनरल हमीद गुल को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया जाए। उनकी किताब में पढ़िए ना, हिकमत यार साहब की किताब है, वो पढ़ लें आप, उसमें लिखा हुआ है। मतलब है गुलाम इसहाक खान का जवाब पढ़ लें कि भाई बात तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अमेरिका कभी इसके ऊपर राजी नहीं होगा। तो ये आपको एक अक्कासी करता है हमारी मजबूरियों की कि हम कितने मजबूर हैं। यानी हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आज़ादी तो नहीं दी गई। और लोगों ने भी मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो गुलाम इसहाक खान के पास गए, मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया गया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी?
میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے؟ ہمارا ساتھ دیجیے گا، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔